नमस्कार शुभ सकाळ। आज नवेम्बर मास 12 तारीख बुधवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मु आज आपण मानक पई केते गोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर। आज प्रथमाष्टमी घरर बड़ पिला माने पढ़ुआ हेबे। एंडुरी और अन्यान्य पिठारे घर पूरी उठिबो। सेहीपरि पढ़ुआ हेबे चतुर्धा मूर्ति। एथिपाई महाप्रभुଙ୍କ मामु घर माधवानंद जीव पीठरु श्रीजीउଙ୍କ ପାଇଁ पठा जाईछि पढ़ुआ भार। नुआ वस्त्रठु नै फलमूल आदि मामु घरु श्रीमंदिर को आसीछि। विश्वनियंता महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ मामु घर कटक जिला नियाली ब्लॉक माधवा स्थित माधवानंद जीव पीठ। प्रथमाष्टमी रे मामु घरु नुआ वस्त्र पिठा मिठा आसीबार ओडिया परंपरा रहिछि। सेथिरु बाद केमिति बा पड़िबे मणिमा। परवर्ती खबर। ओडिशा रे शीतर लहरी वृद्धि पाउथला बेले आसंता 24 घंटा मध्य रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री ह्रास पाई पारे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग मंगलवार सूचना देइछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु नवेम्बर 11 और 12 तारिख रे कंधमाल झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिला पई शीतर लहरी अलर्ट जारी करा जाइछि। तेबे एहा परे सर्वनिम्न तापमात्रा रे आउ कोनोसी ह्रास हेबो नाही। ओडिशा आडकु उत्तर पश्चिम पवनर प्रवाह जोगु पारद स्तर ह्रास पाउछि। परवर्ती खबर। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई शांति श्रृंखला रे भोटिंग। संध्या 5टा सुधा नुआपड़ा रे 75.37% भोटिंग। अन्यपटे 46 नंबर बूथ रो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को निलंबित करा जायछि। निर्वाचन प्रक्रिया रे गोपनीयता उल्लंघन करबा अभियोग रे तांको निलंबन करा जायथिबा जणा पड़िछि। आईन श्रृंखला परिस्थिति नहीं खबर नहीं। तेबे यह भितर एक बड़ खबर आसीछि जे जने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जिल्लापाल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी निलंबन करिसंती। निलंबन करिसंती ए नै मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन सूचना देइसंती। से कहिसंती जे 36 नंबर बूथ रे कार्यरत धनंजय मल्लिक को निलंबित करा जायछि। भोटर को सहायता ना रे निजे भोट देइथिले प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सीसीटीवी फुटेज आधार रे एही कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। परवर्ती खबर। नुआपड़ा सुनाबेड़ारू फेरिले पोलिंग टीम। भोटिंग शेष पर वायुसेना हेलिकॉप्टर रे फेरिले। 8टी संवेदनशील बूथ रे मतदान शेष पर फेरिले। भोट बाक्स सह गोतमा एयर स्ट्रिप रे पहुंचिले। परवर्ती खबर। हाईकोर्ट रे क्षमा मागिले ब्रह्मपुर एसपी। पीतवास पंडा हत्या मामला रे विवादीय बयान पाई क्षमा मागिले ब्रह्मपुर एसपी श्रवणा विवेक एम। व्यक्तिगत भावे हाजर होई निशर्त क्षमा प्रार्थना कले। अदालत अवमानना मामला न चलेबाकू हाईकोर्ट निर्देश देइचंती। पीतवास पंडा हत्या मामलार पर्दाफाश बेले विवादीय बयान देइथिले एसपी। हत्याकांड पछर उद्देश्य कहिबा समय रे एसपी एक इलेक्शन पिटिशन विषय रे कहिथिले। विधायकଙ୍କ विरोध दायर निर्वाचनी मामला हत्यार मुख्य कारण कहिथिले। पेंडिंग इलेक्शन पिटिशन उपरे मंतव्य देइथिबारु ब्रह्मपुर एसपी ठारू जवाब तलब करिथिले हाईकोर्ट। परवर्ती खबर। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा बा ओटीईटी 2025 पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। आसंता डिसेंबर 17 तारिख रे ओटीईटी 2025 परीक्षा अनुष्ठित हेबो। प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार डिसेंबर 17 तारिख रे एही परीक्षा 2टी सिटिंग रे करा जिवो। नवेम्बर 12 तारिख रु परीक्षा पई ऑनलाइन रे आवेदन आरंभ हेबो। आवेदन करिवार शेष तारिख हेउछि नवेम्बर 25 तारिख। आशायी परीक्षार्थी माने बीएसई रा ऑफिशियल वेबसाइट को जाई निर्धारित समय सीमा मध्य रे आवेदन करिबा पई परामर्श दिया जाईछि। परवर्ती खबर। पुलिस एसआई परीक्षा केलंकारी सीबीआई तदंत विज्ञप्ति। एनै केंद्र सरकार पक्षरु जारी हैला विज्ञप्ति। सीबीआई तदंत पई सुपारिश करिथिले राज्य सरकार। एही मामला रे 114 परीक्षार्थी जेल जाई जामिन ने आसीचंती। मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि और मुन्ना महंती गिरफ होई सारिचंती। परवर्ती खबर। भुवनेश्वर विमान बंदर रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। उभय अराइवल एंड डिपार्चर पाखरे चेकिंग को अधिक गुरुत्व। डीजीसीए निर्देश रे 3 दिन जाए स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था। क्यूआरटी सांग को बम स्क्वाड डॉग स्क्वाड को सर्च ऑपरेशन। नाका पोस्ट गुड़िक निकट रे मध्य सुरक्षा को बढ़ाई दिया जाइछि। दिल्ली विस्फोरण परे ओडिशा रो सबु अंचल रे जारी होइछि हाई अलर्ट। भुवनेश्वर कटक पुरी खोर्धा जगतसिंहपुर जाजपुर अंचल रे अलर्ट जारी होइछि। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन समुद्रकूल सबु हाई अलर्ट रे अछि। पुरी रो श्रीमंदिर बड़दाण्ड और समुद्रकूल रे सुरक्षा कड़ाकड़ी करा जाइछि। कटक बालीजात्रा रे भी हाई अलर्ट जारी होइछि। विभिन्न स्थान रे ब्लॉकिंग चेकिंग को जोरदार करिछि पुलिस। चंद्रभागा और विश्व ऐतिह्य कोणार्क सूर्य मंदिर रो चतुर्पार्श्व अंचल रे हाई अलर्ट।
କୋଣାର୍କ ଥାନା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେରାଇନ ଥାନା ଓ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଥାନାର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ଟଳିଲେ 6 ମାଓବାଦୀ। ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସକାଳଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିପଦ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ସମସ୍ତ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଭୟାବହ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏଯାବତ୍ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଲଏନଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି, ଦୋକାନ ବଜାର ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କାର 10 ଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସିସିଟିଭିରେ 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଭୟାବହ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ମିଡିଆ ବି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାକୁ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଗୁଗୁଲରେ ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଗୁଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାର ତାଲିକାରେ ରହିଛି। କେମିତି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ 2008ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଥର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ମେହରୌଲି ଫୁଲ ବଜାରରେ ଟିଫିନ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 23 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫରିଦାବାଦରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ହିଁ ଏସବୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଶାହିନ ସାହିଦଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଜୈଶ ଇ ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହିଳା ଆତଙ୍କୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ଏନଡିଟିଭି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଦାବି କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଜୈଶ ଇ ମହମ୍ମଦ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କୀ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜୈଶ ଏକ ଅଲଗା ୱିଙ୍ଗ ଗଠନ କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ଜମାତ ଉଲ ମୋମିନାତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନରେ ବସିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ମାସୁଦ ଅଜହରର ଭଉଣୀ ସାଦିଆ ଅଜହର କରିଥାଏ। ଧରାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଶାହିନ ସାହିଦର କାରରୁ ଏକ AK-47 ରାଇଫଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଲାଲବାଗରେ ରୁହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଭାର ଏନଆଇଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର। ଏନଆଇଏକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋହନ, ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏନଆଇଏର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କମିଶନର। ଏହାସହ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡିଜିପି ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଏହାସହ ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆତଙ୍କୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭୁଟାନରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛର ସତ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଏନଆଇଏକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଆତଙ୍କୀ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ 6 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଗିରଫ ହେବା ସାରା ଦେଶକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଉତ୍ପାଦକୁ ଭଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ଧୋକା କହିବା ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ପତଞ୍ଜଳି କମ୍ପାନୀକୁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚ୍ୟବନପ୍ରାଶ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ହଟାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପତଞ୍ଜଳିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଚ୍ୟବନପ୍ରାଶକୁ ଧୋକା ବୋଲି କହୁଥିବା କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଡାବର ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜଷ୍ଟିସ ତେଜସ କାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ
ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ 67.14% ଭୋଟର ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଉପରେ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ଏକ ଆକଳନ। ଏହା ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହା ଭୋଟ ଦେବା ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କରେ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ହେଉଛି ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପୋଲ୍। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ସର୍ଭେ। ମତଦାନ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ବୁଥ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।